जय जगन्नाथ हम्म, ओडीपिक चैनल रे आपण मानकु स्वागत। आज एक नूतन अध्याय मो सम्मुख में अच्छा पंडित रविनारायण महापात्र सार। आसतु आज नूतन अध्याय आम नना कटू जानिबा मीन शनिर प्रभाव किपरि कलिजुगे पड़ी और आगक मध्य कौन कौन सब घटिब ये शिव संवत्सर रो प्रभाव द्वारा कौन कौन मध्य घटिब पुणी जो प्रलय और विनाश कथा कहुच्छे ए संदर्भ में श्री पंडित रविनारायण मत कौन और सी जहाँ जहाँ कही गोटे गोटे घटी चली। आसतु आमे तांकठु सीधा सड़क जानिबा। आज्ञा समस्त नमस्कार। को प्रणाम, सज्जन मान को प्रणाम, दीपद्रष्टा मान को प्रणाम। मोर कहबार उद्देश्य होची जो मीन शनि आसची आपणकर लिखुचंती महाप्रलय आउ महाविनाश मु देखुची आपण के यूट्यूब देखुची किंतु ता सत नुहे जेहेतु संवत्सर अनुसारे फल दिए जेपरी आपण भल बिहन आपण जमी रे बुणी थिबे आपण सेही परी फल पाइबे। किंतु जेहेतु आधुनिक युग गोबर खत गलानी एबे यूकेल पोटास आपणकर यूरिया सार पकेले धान भल होउची। आउ पंजिका अनुसारे धला धान कला धान राशि अनुसारे सेटा केते अंश केते अंशरे सफलता लाभ करूची। किंतु जो मीन शनि आसुची शनि होउचते न्यायर देवता। शनि केबे काहाकू कष्ट दियंती नहीं, तांकर शत्रु हो मित्र हो। शनिकर बापा होउचते सूर्य, जेहेतु जे सूर्य को भल पाती नहीं जेहेतु छाया संज्ञा तांकर दीटा स्त्री संज्ञा तपस्या कर छाया रही तांको बापा तो अनादर करती। जम जमुना तांकर आउ दीटा भाई थिले से तांको भल पाते, बापा शनि की भल पाती नहीं। तेणु शिवकर जो संवत्सर शिव संवत्सर सूर्यकर किछि भाग अछि आउ जो संवत्सर नहीं करी शनि फल दियंती। कि फल दियंती आपण देखंतो शिव संवत्सर थरे पसला 5 वर्ष 9 को दुर्भिक्ष पड़ीथिला 1826 मसीहा तापरे शिव संवत्सर रे लाल बहादुर शास्त्री मरिथिले से आपणकर मीन शनि थिला। मु केतला एग्जांपल दउ बाध्य होउची। शिव संवत्सर रे आपणकर इंग्रेज माने भारत को माड़ी बसीथिले से मीन शनि थिला। मीन शनि आपणकर 2.5 वर्ष मीन शनि रो फल होउची जे विपात जो कहते महामा पंडित माने विपात हब खंड प्रलय हब से सब आज्ञा संवत्सर अनुसार फल हुए। शिवंक संवत्सर होची ब्रह्म राक्षस गुह गण पेत पिचास ये सब गण सेमानकर कर्म होची उग्र गण महाकाल वीरभद्र जी सब माने शिव तांको सृष्टि करचंती दक्ष यज्ञ बेले सब अछंती। तेणु सेमाने तांकर प्रादुर्भाव देखेबे भूत प्रेतास शिव कौन कौन तुम या करिवो नाही शनि तांको कंट्रोल करती। जेहेतु शनि गुरु होचंती शिव, शिव को न पचारि से किछि करती नहीं। रुद्राक्ष जन्म करने शिव संगे से मायर युद्ध कर माड़ खाई आखिरी शिव लुह पड़ता रुद्राक्ष जन्म होता। तेणु से जो कथा अच्छी आज्ञा मोर कह कथा जो भक्त माने आपणकर मीन शनि प्रलय हम आज्ञा से प्रलय फलय कथा मुझे पारि नहीं। प्रलय किसी हम नहीं एमती जमती लघुचाप हो बारंबार लघुचाप हो बारंबार चपुची बारंबार लघुचाप हो बारंबार चपुची बारंबार लघुचाप बार चपुची ये गोटे लघुचाप आपंकर 29 तारिख 30 तारिख भई कहते डेट हूँ 29 तारिख 29 तारिख नबैला सी कमिज हम ना वर्षा प्रबल हम कौटी 30-40 एमती पवन हम डेट था 29 तारिख जोटा आग एपिसोड कही। तेणु एवं जो आउ गोटे लघुचाप अच्छी सी कौन कह हब ना क्या सी आमर दक्षिण पूर्व पाखे अच्छे माने ओडिशा को आफेक्ट कर अच्छी पश्चिम ना सी भी गोटे विराट लघुचाप अच्छी सृष्टि गलानी।
ତେଣୁ କିଏ କଣ ଖରାପ ଭାବୁ କିମ୍ବା ଗାଳି ଦଉ ମୋତେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ତାହା କହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କାଲି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲି, କାଲି ଗୁରୁବାର ଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲି, ଆଜି କହୁଛି। ଆଉ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ, ବୁଢା ଲୋକ, ତେଣୁ ଏବେ ଯୋଉ ଶନିଙ୍କର ଯୋଉ ଆସୁଛି ସେ ଶିବ ସମ୍ବତ୍ସରରେ ଯାହା ଶିବ ଗଣ କରୁଥିଲେ ସେଟା ହବ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମକା ମଦିନା ପ୍ରଳୟ ହବ, କାହିଁକିନା ସେଠି କାହାକୁ ସେମାନେ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ଶନି ସେଠି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହବ, ବନ୍ୟା ହବ, ଧୋଇ ଯିବ। ଆଉ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ, ଯଦି ବାତ୍ୟା ଆଉ ଦୁର୍ବିପାକ ସେଇ ଏରିଆରେ ହବ, ଯୋଉ ଏରିଆରେ ବେଶୀ ଅନ୍ୟାୟ ହଉଥିବ ଆଉ ବହୁ ଅନ୍ୟାୟ ଲୋକ ଥିଲେ ବା ଅକର୍ମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ଏରିଆରେ ବେଶୀ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଶନିଙ୍କର ଯୋଉ ମୀନ ଶନି ଯୋଗ ଏଇ ଯାହା ହବ। ଶନି କାହାର କେବେ ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶିବ ଗଣ ମାନେ ସମ୍ବତ୍ସର ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଗୋଳମାଳିଆ କରନ୍ତି। ମାନେ ଶିବ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଶନିକୁ ଶିବକୁ ପଚାରିଥାଏ ଯେ ତମେ କର୍ମ ଦେଖିକି ଫଳ ଦିଅ, ଯେମିତି ତୁଠଗିନି ଜଳ କର୍ମଗିନି ଫଳ, ସେଇଭଳି ଫଳ ଫଳିବ। ଆଦେହରେ ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ନା କିଛି ହବ ବି ନାହିଁ। ମୀନ ଶନି ଯୋଗରେ ରହିଲା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବ, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବ। ତାର ଯୋଉ ମାଳିକା ଲେଖା ଅଛି 2026ରେ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ହବ। ଆଉ ଯୋଉଗୁଡାକ ହେଲା ବୋଲି ମହି ଉଛୁଳିବ, ହେଳାରେ କାଟିବେ ଦିନ, ଆପଣଙ୍କର ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଭଗବତ ପୂଜା, ଘରେ ବାସୁଦେବ ପୂଜା ନ କରିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବ। 2026 କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଡେଟ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଡେଟ୍ ଦବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ଦେଇଛି ଅମୁକ ମାସରେ ଅମୁକ ଭାଗିବ ମୀନ ଶନି ବେଳେ। ମୀନ ଶନି 2030 ଯାଏ ରହିବ। 2030 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କଳ୍କି ପଳେଇ ଆସିବେ 23/6/2030ରେ। କିନ୍ତୁ କଳ୍କି ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୱଜ ଅଙ୍କୁଶ ପାଦ ଚିହ୍ନ ରହିବ, ସେ ଯୋଉଠି ଚାଲେ ପାଦରେ ସବୁ ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବ, ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚାଲିଲା ବେଳେ ହଉଥିଲା। ଏଗୁଡା ସବୁ ରହିବ, ଅଙ୍କୁଶ ତ୍ରିକୋଣ ଏଗୁଡା ରହିବ। ଆଉ ପଦ୍ମାଳୟା ଯିଏ ଆସିବେ ସେ ଯୋଉ ଚାଲିବେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭଳିଆ ଚିହ୍ନ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି କଳ୍କି ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଦ୍ମାଳୟା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ମାତା ବି ଆସିବେ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ କିଛି ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟ ଜନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ଦେବେ, ମାରିବେ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ଦେବେ, ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସମୟ ହେଇଥିବ, ଯୋଉମାନେ ମହାକାଳକ ହାବୁଡରେ ପଡିଥିବେ, କାଳକନ୍ୟା ଯାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପୁରଞ୍ଜନକୁ ତା ପଛରେ ପଶି ତା ବଂଶକୁ ଲୋପ କରିଥିଲେ ଯବନ ଅଧିପତି କାଳକନ୍ୟା, ଯେ ନାରଦକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁ ମତେ ବାହା ହେଲୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛୁ, ଆଡେ ସାଡେ ବୁଲିବୁ, କୋଉଠି ସ୍ଥାୟୀ ଧରିବୁ ନାହିଁ। ସେଇ କାଳକନ୍ୟା ସେକୁ ଯବନ ଅଧିପତି ବିବାହ ହେଇଛି, ସିଏ ତାକୁ ଅର୍ଡର ଦେଇକିରି ଯବନ ଗଣ ମାନେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଣ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରନ୍ତି, ପ୍ରଳୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଅତିବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଶନି ସବୁବେଳେ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, ସେ ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି, ସେ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ, ମୀନ ଶନି ଯୋଗରେ ମୀନ ଶନି ବାଲାଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ପ୍ରବଳ। ମାନେ ସେ କଷ୍ଟଟା ଯେତେ ହୁଏ, ମୀନ ଶନି ଯଦି ଚଳିବେ, ସିଏ କେତେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦେବେ, ମଝିରେ ଭଲ ଦେବେ, ପୁଣି ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦେବେ, ପୁଣି ମଝିରେ ଭଲ ଦେବେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ପୁଳାଏ ମୀନ ରାଶି ବାଲାକୁ ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ମୀନ ରାଶି କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଏତିକି। ସେ କେତେ ଭଲ କର୍ମ କରୁଥିବେ, ନ୍ୟାୟରେ ଥିବେ, ତାଙ୍କର କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କର୍ମ କରୁଥିବେ ତାକୁ ଫଳ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଧନୁ ରାଶିର ମୀନ ହେଲା ଘାତ, ଧନୁ ରାଶିର ମୀନ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ସିଏ ଧନୁ ରାଶିକି ଯଦି ନ୍ୟାୟରେ ଥିବ ତାକୁ ଛାଡିଦେବେ, ଯଦି ଅନ୍ୟାୟରେ ଥିଲେ ତାକୁ ମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ, ଯୋଉ କଷ୍ଟ କି ମୁହଁରେ କଳନା କରିପାରିବେନି। କାହିଁକିନା ଧନୁ ରାଶିର ଗୋଟେ ବଦଗୁଣ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଧନୁ ତୀର ଯୋଗିଥବ, କେତେବେଳେ କାହାକୁ ମାରିଦବ କଥାରେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅତି ପ୍ରଖର ବୁଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ଡରିବା କଥା ନାହିଁ ଯେ ମୀନ ଶନି ଅଛି, ଖଣ୍ଡ ପଳେଇ ହବ, ହୀରାକୁଦ ଭାଙ୍ଗିବ, ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଏଇଟା 2 ଗୁଣ ହବ। ଯେ 2024 ଏଇଟା 2 ଗୁଣ ହବ, ଏଇଟା ସତ।
କାହିଁକିନା ଖଣ୍ଡ ପଳେଇବା ଆଡେ ଶିବ ସମ୍ବତ୍ସର ଶିବ କଣ ମାନେ କରିବେ ନ ହଉଥିଲେ କରେଇଦେବେ। ତାପରେ ପବନ ବର୍ଷା ଏମାନଙ୍କର ଯୋଗ ରହିଛି, ସାଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ସବୁଗୁଡା ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ବିଗିଡି ଯାଇଛି। ଏ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ପରମାଣୁ ସମୁଦ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଜଳ ସବୁବେଳେ ଗରମ ରହୁଛି, ଉତ୍ତପ୍ତ ରହୁଛି, ଶେଷରେ ବେଶୀ ବାତ୍ୟା ହଉଛି ଆଉ କଣ। ଏବେ ତେଣୁ ଏବେ ଯୋଉ ମିନଶନି ଆସୁଛି ଏତେ ଭୟଭୀତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡ ପଳେ ଆସୁଛି ହବ, ଆଉ ସେ ଯେତିକି ହବ ଓଡିଶା ଯୋଉ 4 ଭାଗ ହବ ତାକୁ 6 ଭାଗ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହଉଛି ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ବଡ ନେତା ଅକାଳରେ ବିୟୋଗ କରିବ ମିନଶନି ବେଳେ। ସେଇଟାକୁ କହିବାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କ ଅର୍ଡର ଆସିଲା ସେତେବେଳେ କହିଦେଲି, ଯେହେତୁ କହିଦେ ଯାହା ହବ ହବ, ମୁଁ କହିଦେଲି। ତେଣୁ ସେ କିଏ ମରିବ କଣ ହବ ମୁଁ କାହା ନାଁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ହବ। ତେଣୁ ଏବେଠୁ ଯୋଉମାନେ ନେତାବର୍ଗ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶନିଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ହେଲେ ଗୁରୁ ଶିବ, ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଶିବ ସମ୍ବତ୍ସର ଆସିଛି, ଶିବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାଁକୁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଶିବ ସଦାଶିବ ଯିଏ ଜଗତର ସବୁବେଳେ ସେ ଆଶୁତୋଷ, ଓಂ ନମ ଶିବାୟ କହିଲେ ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେ କେବେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଚାହାନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ଭୋଳ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଶିବ ସମ୍ବତ୍ସରରେ ଭୋଳ ହେଇକିରି ଶିବ ଆମକୁ ଏମିତି କରିବେ, ଶିବ ଆମକୁ ଶନି ଆମକୁ ସେମିତି କରିବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଶିବକୁ ଆରାଧନା କରିବେ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ସଦାଶିବାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ସକଳ ତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମକାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ସର୍ବମନ୍ତ୍ରମୟାୟ, ମାନେ ଭଗବତେ ଯୋଡ଼ିବ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ସର୍ବମନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ସକଳ ଯନ୍ତ୍ର ଧିଷ୍ଠିତାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ସର୍ବତତ୍ତ୍ୱ ବିଦୁରାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ସକଳ ଲୌକିକ କର୍ତ୍ତାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ସବୁ ଲୌକିକ ଭର୍ତ୍ତାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ସବୁ ଲୌକିକ ଗୁରୁବେ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ସର୍ବଲୌକିକ ନିଧେ, ନିଧେ ମାନେ ମାରନ୍ତି, ଓಂ ନମୋ ନିଧାନ କରନ୍ତି, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ସକଳ ଲୋକ ସାକ୍ଷୀରେ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ସକଳ ନିଗମ ଗୁହାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ସକଳ ଲୋକ ବରପ୍ରଦାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ସକଳ ଦୁଃଖାତି ଭଞ୍ଜନାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ସକଳ ଲୌକିକ ଶଙ୍କରାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖରାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ଶାଶ୍ୱତ ନିବାସାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ନିରାମୟାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ନିରନ୍ତରାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ନିଷ୍ପଞ୍ଚାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ନିଷ୍କଳଙ୍କାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ନିଃସଙ୍ଗାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ନିର୍ମଳାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ନିର୍ଗୁଣାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ନିରୁପମାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ନିରାଧାରାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ସଚିଦାନନ୍ଦାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ପରମ ଶାନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ତେଜ ରୂପାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ତେଜୋମୟାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ଜୟ ଜୟ ରୁଦ୍ର ମହାରୁଦ୍ର ଭଦ୍ର ଅବତାରାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ମହାଭୈରବାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ କାଳ ଭୈରବାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ କଳ୍ପାନ୍ତ ଭୈରବାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ କପାଳମାଳ ଧରାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ଖଟାଙ୍ଗ ଖଡ୍ଗ ଚମ ପାଶ ଅଙ୍କୁଶ ଜମ୍ବୁର ଶୂଳ ଚାପ ବାଣ ଗଦା ଶକ୍ତି ଭିଣ୍ଡିପାଳ ତୋମର ମୁଷଳ ମୁଦ୍ଗର ମୃଗ ପରଶୁ ପାଶ ପରିଗ ଭୂଷୁଣ୍ଡି ଶତଗ୍ନି ଚକ୍ରାୟୁଧ ଭୀଷଣକର ସହସ୍ରମୁଖ ସହସ୍ର କରାଳ ବିକଟତା ହାସ ବିସ୍ତାରିତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ନାଗେନ୍ଦ୍ର କୁଣ୍ଡଳାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ରବଳାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ହାରାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ଚର୍ମଧାରାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତ୍ରମ୍ବକ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ତ୍ରିପୁରାନ୍ତକାୟ ବିରୂପାକ୍ଷାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବିଶ୍ବେଶ୍ୱରାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବୃଷଭାନାୟ,
ओं भगवते विश्वभूषणाय ओं नमो भगवते विश्वरूपाय ओं नमो भगवते विश्वत मुखाय ओ भगवते सर्वतर रखाय ई बड़ी जदि आमे सबले भगवते लगेगिरी जगत को भगवत वासुदेव भाविकिरी शिव को आराधना करिवा आमर शिव संवत्सर रे किछि हब नै एटा मु आपण मानु कहिली जो सज्जन व्यक्ति माने शिवंकर आराधना करुथिबे बा शिवं कथा सुनुथिबे से माने याकू ए मंत्र को ए वीडियो कैसेट भाबरे संग्रह करी ताकू ए शिव संवत्सर विनाशनी जोगरे दैनंदिन गोटे थर कले मध्य चलिबो त्रिसंध्या अछि ये कर्ममय जीवन प्रातः सत्ययुग तापरे तृतीया युग से 10टा बेलू द्वापर युग तापर राति कली युग जो 4 युग दीर्घ दैनंदिन भोग होउची ताकू जपिबार समय होउची या तो प्रातरु जपंतु सत्य युगरु नयरे आपण कली युगरे जपंतु जेहेतु कली युग रात्रि जपंतु ता द्वारा ही आपनकर शांति मिलिबो आपण परिवार सुख शांति रहिबो जो शनिकर आपनकर 2024 रे 13 पक्षरे शनि मीन शनि योग आसुची ता धरे एमिति किछि हबो नै जो धरे आपनकर मन भीतर भय जात हबो आ जा हबो ए प्राकृतिक जेमति होउची सेमति हबो क्षेत्र किछि भय करिवार नै ओम नमो भगवते सदा शिवाय त्रिव्रताय पिनाका धारणाय ओम हर हर महादेव गंगे हर नर्मदे हर जटाशकरे हर पार्वती पते हर हर महादेव समस्त को नमन हरि ओम तत्सत ओम नमः जय जगन्नाथाय सदा शिवाय ओम भगवते जगन्नाथाय जगन्नाथ नमः बहुत